नमस्कार मु डॉक्टर अजित आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल क्योर द अनक्योरेबल को बहुत बहुत स्वागत जनाउछि। जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु। एथिरे नुआ नुआ होम्योपैथी विषय बहुत प्रकार वीडियो दिया जीवो जहाँ आपणको दैनंदिन जीवन रे जो असुविधा गुड़िक फेस करजंती ताकू समाधान करिवारे निश्चय उपदेय हेबो। आज आमे गोटे भय विषय आलोचना करिवा। भय बहुत प्रकार अच्छी। किए साप को भय करे, किए भूत को भय करे, किए बिजुली घड़घड़ी को भय करे, किए स्टेज को उठा को भय करे, किए परीक्षा को भय करे। ता मध्यरु परीक्षा भय गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक। ए भय देई आमे समस्ते बापा माँ मध्य परीक्षा भय दे गति करचु। समस्ते जदिवा एथिरे एफेक्टेड हुअन्ति किंतु किछि व्यक्ति एथिरे अत्यधिक मात्रा रे एई भय पाई एफेक्टेड होइतांती। जहाद्वारा किछि पिला मो छोट मुंडू देखिकी आसची जे मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट बाहरिया टाइम रो प्रति वर्ष कहीं ना कहीं छुआ ता परीक्षार रिजल्ट जेतिकी सी आशा करथाए पाइबनी बोली भाभी आत्महत्या कर दी थाए। किछि पिला किंतु कौन होता है ना से माने एक्चुअली तांको टार्गेट को अचीव कर जाई थांती किंतु रिजल्ट बाहरिबा पूर्वर ही से माने निज जीवन को हराई दी थांती। तेणु एही एग्जाम फियर बा परीक्षा भय एहा जेनेटिकली मध्य पिलामानक पाखकु जाई थाए। आउ होम्योपैथी औषध शारीरिक और मानसिक अवस्था को लक्ष्य करी सिलेक्ट कराई थाए। तेणु मु आपण मानकु 7टी परीक्षापाती औषध कहिबी जहाँकि आपण मानक पिलार निश्चय आवश्यकता को पूरण करिवो। जणे पिला को परीक्षा भय हेउची कि नहीं आमे जानिबा केमिति। प्रति बाप माँ पिला को बसई स्थिर मन रे पचारंतु जे परीक्षा दवा पाई ताकू किछि व्यस्त विव्रत बा छानिया बा से परीक्षा विषय अति मात्रा रे चिंता करछि जहाद्वारा ताकू निद मध्य ठीक ही न थाए आउ कार बांती उठे थाए। तेणु केवल पिला मानकु बापा माँ माने ही स्टडी करी पचारि पारिबे जे से परीक्षा भय दे गति करछि कि नाही। आउ डायरेक्ट पिला को ही केते गुडे प्रश्न पचारंतु जे परीक्षा ताकू कौन विचलित करछु बा कौन विव्रत करछि ता द्वारा आपण माने जानि पारिबे। जदि जानि न पारचंदी तेबे कोनोसी गोटे डॉक्टर को परामर्श नियंतु निश्चय जानि पारिबे परीक्षा पाखे आसलानी। तेणु पिला मानकर एही समस्या निश्चय देखा देबो। प्रथम औषध हेउची एकोनाइट 30। एथिरे मुख्य लक्षण हेउची पिलाटीर हठात आतंक देखा दिवा बा पैनिक अटैक एवं मृत्यु भय एंजाइटी अस्थिरता छाती धड़ धड़ हवा बा पाल्पिटेशन एसबू लक्षण हठात आसथाए जोड़ा कि पूर्वर किसी न थाए। से क्षेत्र में आमे
ଗୋଟିଏ ଏକୋନାଇଟ୍ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ କିଣନ୍ତୁ। ସେଥିରେ 1 ଠୋପା ଲେଖା ଦିନକୁ 2 ଥର ପାଣି ସହିତ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଠାରୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧଟି ହେଉଛି ଜେଲସିମିୟମ୍ 30। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଡରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ବା ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆଉ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ହାତ ଥରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏ ଜେଲସିମିୟମ୍ ମେଡ଼ିସିନରେ ପିଲାଟିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଲି ହେବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ତାକୁ ବ୍ରେନ୍ ଫାଗ୍ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଜେଲସିମିୟମ୍ 30ରୁ 1 ଠୋପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଖାଦ୍ୟର 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖେଇ ସେଥିରେ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ତୃତୀୟ ଔଷଧ ହେଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ରିକମ୍ 30। ଏଥିରେ ପିଲାଟିର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ। ତାମାନେ ସେ ପରୀକ୍ଷାର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, କେମିତିକା ସେ ଲେଖିବ, ପରୀକ୍ଷା ତ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତାର ତ ପାଠ ସେତେ ମନେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବ ଏସବୁ ଭାବି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ହାରିଡ୍ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ରିକମ୍ 30 ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲେ ତା ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଯାଏ ବା ପେଟ ଅନିଜି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସିବ ପିଲାଟିକି ଅନୁଭବ ହୁଏ ବା ଭୟ କରେ ସିଏ ଯେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ତରତର ହେବା, ଏହା ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ନାଇଟ୍ରିକମ୍ ଔଷଧର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଉପାଦେୟ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଭୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ। ଆନାକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ 30 ଏଥିରେ ପିଲାଟି ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ତା ବ୍ରେନ୍ର ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ୱିକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେମିତି ସେ ପାଠ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ପ୍ରାୟ 12ରୁ 15 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ରେନ୍ର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ବ୍ରେନ୍ର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ୱିକ୍ ହେଇଥାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆନାକାର୍ଡିୟମ୍ 30 ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ, ତା ସହିତ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିର ହ୍ରାସ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆନାକାର୍ଡିୟମ୍ 30 1 ଟୋପା ଲେଖା 1 ମାସ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ଦେବ। ଔଷଧ ହେଉଛି ଏଥିଉଜା ସିଆନାପିୟମ୍। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯିବ ବା ସେମାନେ ସବୁ ପାଠ ଭୁଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ସବୁ ପାଠ ଭୁଲିଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘାରିଥାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିଉଜା ସାଇନାପିୟମ୍ 30 1 ଟୋପା ଲେଖା ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠ ଔଷଧ ହେଉଛି କାଲିଫସ୍ 6X। ଏହା ଏକ ବାୟୋକେମିକ ଔଷଧ। ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପଢ଼ିବା ହେତୁ ପିଲାଟିର ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଦେଖାଦେଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବ୍ରେନ୍ର ତାର ଭୟ ଥାଏ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଦ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କାଲିଫସ୍ 6X 4ଟି ଗୋଲି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ସପ୍ତମ ଔଷଧ ହେଉଛି ଲାଇକୋପୋଡ଼ିୟମ୍ 30। ଏଥିରେ ପିଲାଟି ବାହାରକୁ ସାହସୀ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବା ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ କମ୍ ଥାଏ। ଏଥିରେ ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ଜନିତ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭୟ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହେବାର ଭୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖାଇଥାଏ। ଫିୟର ଅଫ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିୟର ଅଫ୍ ଫେଲିୟର ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଇକୋପୋଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଔଷଧ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲେ ପେଟ ଫାମ୍ପିବା ବା ପେଟ ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ପିଲାଟି ଫେସ୍ କରିଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରେସରରେ ପିଲାଟିର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି କମି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଔଷଧର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ 7ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଲି। ଆକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋମିଓପାଥିରେ ଔଷଧ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ।
आउ जो मानकर पिलाटी अत्यधिक भय होता है बा मास मास धरी भय लगी रही है से माने आसी आमको आम क्लिनिक रे देखा करंतु। आम क्लिनिक जो पिला माने 3-4 मास पूर्वरु अत्यधिक भय करती से डाक्तर परामर्श निहाती जरूरी। आउ जो माने जस्ट टिके भय करता सेमती किसी कौन सी औषधर आवश्यकता न थाए। किंतु जो माने जो पिला माने बा छात्र छात्री माने अत्यधिक भय होती अनिद्रा देखाई थाए ता द्वारा ता ब्रेन ही सबू पाठ को स्टोर करता सी जदि बार बार डिस्टर्ब फील करिवो तेणु निश्चय परीक्षा ताकू विचलित करिवो एवं तार जो मार्क अचीव करने लक्ष्य थाए से लक्ष्य मध्य विच्युत होबार चांस अच्छी। तेणु आपण माने जो माने अधिक दिन धरी यही असुविधा फेस करचंती से माने आम क्लिनिक बालेश्वर बस स्टैंड निकट रे अच्छी आसी देखा करंतु। जो माने दूर रे अछंती से माने ऑनलाइन माध्यम रे स्पीड पोस्ट माध्यम रे मध्य औषध नहीं पारिबे। आउ ता सहित आपण माने परीक्षार मासे 2 मास पूर्वरु पिला को चाउमिन एग रोल गुपचुप पकोड़ा इत्यादि फास्ट फूड फारू दूरे रखंतु। सात्विक खाद्य दिंतु सबुज पनीपरिया फल एसबु दिंतु एवं प्रतिदिन अति कम रे 3 लीटर पानी दिंतु पीवा पाई। आउ प्रतिदिन अति कम रे सकाळु 10 मिनिट एवं संध्यारे 10 मिनिट साइलेंटली बसी योग प्राणायाम ध्यान एसबु करंतु। देखिए आपण को पिला निश्चय ठीक भावे परीक्षार परफॉर्मेंस दे पारिबो। तार कौन सी सेमतिका विव्रत बा भय होबा सिचुएशन देखा देबनी। धन्यवाद।